पंजाब चोणां ते बीजेपी हाईकमान का वड्डा बयान किया पंजाब च उम्मीद तो वधिया मिला लोकां दा समर्थन पंचकोणी मुकाबला किस दा लगेगा दा कहना मुश्किल। अकाली दल दे नाल गठजोड़ ते बोली बीजेपी हाईकमान कहा साडे कोल कई बार गठजोड़ तोड़न दे आए सुझाव असीं निभाउंदे रहे गठजोड़ दा धर्म हुण भी असीं नहीं तोड़िया गठजोड़। आम आदमी पार्टी ने चोण कमिशन तो की मंग कि मुलाजमां नूं मुहैया करवाए जाण पोस्टल बैलेट पेपर तां जो 9 मार्च तो पहला अपने वोट हक दा कर सकण इस्तेमाल। बीबीएमबी तो बाद चंडीगढ़ दे विच एक होर वड्डा बदला सिटको दे विच पहली बार यूटी कैडर दे आईएएस नूं लगाया गया एमडी पहला पंजाब कैडर दे कोल रही है यह पोस्ट। बीबीएमबी दे मसले ते केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी भारतीय किसान यूनियन उग्राहां ने कई शहरों दे विच घेरे डीसी दफ्तर पंजाब दी स्थाई मैंबरशिप बरकरार रखण दी मंग। बीबीएमबी च स्थाई मैंबरशिप नूं लैके हरियाणा भी होण लग्या लामबंद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले बोर्ड दे विच हिस्सा नहीं छड्डांगे प्रधानमंत्री तो भी करांगे मामले च दखल दी मंग। यूक्रेन ड्रोन की मदद के नाल दे रहा रूस को मुंह तोड़ जवाब दुश्मन का MI-24 लड़ाकू हैलीकॉप्टर किता ढेर ड्रोन के जरिए बनाया निशाना तस्वीर आईयां सामने। यूक्रेन जंग ते सरकार का बड़ा बयान MEA ने कहा खारकिव विचों निकले सारे भारतीय हुण समेत तो भारतीयों को कढ़ण की हो रही है कोशिश यूक्रेन रूस के नाल हो रही है गलबात। पोलैंड की राजधानी वार्सो पहुंचे कांग्रेस के MP गुरजीत औजला यूक्रेन तो बच के आए भारतीयों के नाल कीती मुलाकात हर संभव मदद का दिता भरोसा। सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज अज प्राइम टाइम दे विच गल होवेगी पंजाब ते केंद्र दी केंद्र ते सूबियां दे अधिकारां दी और इस समय बीबीएमबी तो बाद एक होर मुद्दा है जो हुण भखदा नजर आ रहा है। बीबीएमबी तो बाद हुण सिटको नूं लैके विवाद खड़ा हो गया है। पहली बार होया जदों सिटको दे विच मैनेजिंग डायरैक्टर दी पोस्ट दे उत्ते पंजाब दी थां यूटी यानी यूनियन टैरेटरी कैडर का एक अधिकारी लगाया गया है। केंद्र के इस फैसले लैके पंजाब च सियासी माहौल भखिया होया। पहला BSF फिर चंडीगढ़ की 60-40 की रेशो ते फिर आया बीबीएमबी के नियमां च बदला। अजे बीबीएमबी के मुद्दे ते सियासत ठंडी भी नहीं हुई विरोध प्रदर्शन हो रहे ने कि इसे विचाले सिटको च वड्डा प्रशासनिक बदलाव वेखण नूं मिल रहा है। पहली बार यूटी कैडर के अफसर नूं MD का जिम्मा दिता गया है। इस तो पहला पंजाब कैडर का ही अफसर इस अहुदे उत्ते तैनात हुंदा सी। इस बार IAS पूर्वा गर्ग नूं MD की जिम्मेवारी सौंपी गई है। BSF तो बाद बीबीएमबी के नवे नियमां का विरोध होया तां हुण सियासी पार्टियां ने सिटको च किते बदलाव नूं लैके भी केंद्र की सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने पंजाब दे नाल धक्का करने की कोशिश की है पंजाब के हकों के उपर डाका मारने की कोशिश की है और ये भी कोई दो राय नहीं कि इन्हां सारे इशूज़ दे विच पंजाब सरकार दा एज स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी दा बहुत वड्डी नाकामयाबी रही है। इन्हां ने किसी भी इशू के उपर पंजाब के हितों नूं डिफेंड नहीं किया है पहरा नहीं दिता है जिहदी वजह करके केंद्र सरकार आना बहाना ला के इहो जिहे पंजाब विरोधी फैसले जिहड़ा वो कर रही है। श्रोमणी अकाली दल इस दा सख्त विरोध करता है पर असल दे विच मंदभागी गल यह है कि सारियां साजिशां दे विच केंद्र सरकार दे नाल पंजाब दी कांग्रेस सरकार भी मिली हुई है। बीबीएमबी दा जिहड़ा एक साडा मैंबर सी पंजाब दा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ। सिटको दरअसल है की इस बारे भी हुण तुहानूं दसदे हां। सिटको यानी चंडीगढ़ इंडस्ट्रीयल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन सिटको की जिम्मेवारी है चंडीगढ़ दे विच सैर सपाटे दे नाल सरगर्मियां ते निगरानी रखनी। चंडीगढ़ दे लग्जरी 3 स्टार ते 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट सिटको दे अंडर आउंदे ने। चंडीगढ़ दे लघु उद्योग भी इस कारपोरेशन दे अधीन ही आउंदे ने। चंडीगढ़ दे कई पेट्रोल पंप भी सिटको दे अधीन ने।
ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ 1974 ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਟਕੋ ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਐਮਡੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਟਕੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਜੋ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਐਮਡੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਡੀ ਹੁਣ ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਹੁਣ ਐਮਡੀ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 8 ਵਾਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਯੋਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਫੀਸਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ BBMP 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਸੀ 60-40 ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ 4% ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਫੀਸਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BBMB ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਆ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੀਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਆਖੂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BBMB ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 40% ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ BJP ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। दिन बड़ी क्लियरली मैंने भी और सरकार ने भी ये चीज़ रखी है कि हरियाणा अपना शेयर नहीं जाने देगा। और बाइफर्केशन के समय में जिस प्रपोर्शन से जहाँ जहाँ, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की पोस्टों पे हो, चाहे इस तरह के बोर्ड कॉरपोरेशन की पोस्टों पे हो, जो हमारी हिस्सेदारी है उस प्रपोर्शन पे हरियाणा अपना अधिकार रखेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर उनके इंटरवेंशन भी चाहेंगे कि प्रदेश के राइट्स को वो सुरक्षित रखें। पंजाब दी विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी कांग्रेसी पार्टी जिहड़ी कल 10 तरीक तक सत्ता च है, वो पंजाब दी जनता नूं, देश नूं गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो बेनती करांगा कि वो पहले तथ्यां दी जानकारी ले लैन। BMB च पंजाब दा या हरियाणा दा एक पैसा भी इंटरस्ट ना घट किया गया, ना घट करन दिता जाएगा, ना किया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा ही स्टेटा दे हित च, स्टेटा नूं ज़्यादा अधिकार देने दे हित च ही काम करते आ रहे हैं। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ। ਔਰ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸੁਮੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਮੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਫੁੱਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। यूक्रेन ने एकजुटता का साथ दिता तो भारत भी इस जंग के माहौल च एकजुट नजर आया है। आम भारतीयों तो लैके सियासत दियां विरोधी धिरां ने एक दूजे के मोढे नाल मोढा जोड़ के काम किया है। केंद्र ने अपने मंत्री यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों च विद्यार्थियों की सहायता लिए तैनात किए तो कांग्रेस के संसद मैंबर गुरजीत औजला ने भी हुण पोलैंड च जाके डेरे ला लए ने। औजला ने यूक्रेन छड्ड के पोलैंड आए भारतीय विद्यार्थियों का हाल चाल पूछे और उन्हां दी मदद करन दा अहद लिया। कि लंबे समय तो पिछले दिनों तो जो इत्थे मुश्किल आई है, जिन्ने बच्चे यूक्रेन तो अगे आउंदे ने, ये सारे परिवार खासकर जिहड़े इस पोलैंड की धरती के परिवार ने, इन्होंने बड़ी वड्डी मदद की है और सारे बच्चों को अपने कलावे च लिया। और बच्चे इन्ने खुश ने कि उन्होंने कहा भी इत्थे आके असीं जिहड़ा कष्ट पिछला बहुत झल्लिया यूक्रेन तो लैके पोलैंड तक हुण तक, पर हुण इन्होंने वो सारा चीज़ां ते सानूं भुल्ली है भी असीं अपने परिवार च बैठे। मैं इन्हां दा शुकराना करदा, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस विचाले भाजपा आगू तरन चुग का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऑपरेशन गंगा नूं नेड़ियों मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर एक भारतीय विद्यार्थी की सुरक्षित वापसी लई वचनबद्ध है। भी भारतीयों तो तक नहीं निकल जाता। ऑपरेशन गंगा काम करता रहेगा और मैं धन्यवाद करना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हों ने एडी वड्डी ऑपरेशन नूं खुद डील किया और इस ऑपरेशन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए प्रयासों के कारण उन्होंने रूस के राष्ट्रपति ने भी गल की, यूक्रेन के नाल भी की, दोनों सरकारों को समझाया और अज हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज पासपोर्ट तो भी ज़्यादा ताकतवर बन गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारत का साथ देने दी यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का ऑपरेशन गंगा हुण तक पूरी तरह सफल रहा है। और के समय में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो जरूर आते हैं, उसके बावजूद भी चाहे रशिया की तरफ से हो, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो, चाहे हमारे नेबरिंग वहाँ कंट्रीज़ जैसे पोलैंड है, स्लोवाकिया है, उनकी भी गवर्नमेंट ने भारत का पूरा सहयोग दिया। और वॉर कैजुअलिटी भी एक हमारी अब तक हुई है, एक इंजरी है, वो भी रिकवर हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि पीसफुली हमने हमारे सारे सिटीजन्स को वापस लाने का काम किया। फिलहाल यूक्रेन च फसे भारतीय नागरिक लगातार वापस आ रहे ने। हर कोई अपने तरीके नाल मदद कर रहा है, फिर भावें वो किसी भी सियासी धिर नाल संबंध क्यों ना रखता होवे। सब दा इक्को मकसद है अपने नागरिकां नूं सही सलामत भारत वापस लैके आउणा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ Mi-24 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यूक्रेन ने हैलीकॉप्टर ढेर किया, उसदियां कुछ तस्वीरां भी सामने आईयां ने, वो भी असं तुहानूं दिखा रहे हैं। Mi-24 हैलीकॉप्टर डिगण दीयां तस्वीरां सामने आईयां ने। तां किस तरीके नाल रूस ते यूक्रेन महायुद्ध इस समय जारी है और पिछले 10 दिनों तो ज़्यादा समा हो चलिया कि रूस के वल्लों यूक्रेन के उत्ते लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो इस विचाले यूक्रेन दावा कर रहा है कि वह भी मूँह तोड़ जवाब रूस को दे रहा है। जो एक चॉपर एक हैलीकॉप्टर डेगिया गया Mi-24 अत्याधुनिक हैलीकॉप्टर इसको कहा जाता है। Mi-24 हैलीकॉप्टर जिसको डेगण दी तस्वीरां भी सामने आई।
रूस के यूक्रेन ते हमले रुक नहीं रहे। यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस की फौज यूक्रेन ते धावा बोल रही है तो उधर यूक्रेन रूसी फौजां सने रूसी बेड़ियां नूं निशाना बना रहा है। शनिवार नूं यूक्रेन ने रूस का एक लड़ाकू हैलीकॉप्टर Mi-24 नूं मार गिराया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है। वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जबकि दूजे पासे रूस ने भी यूक्रेन नूं भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन नूं निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि ओडेसा शहर च एक पुल नूं बंब नाल उड़ा दिता गया। इसे तरह बूचा और कीव शहर च भी वड्डे हमले किए गए ने, जिस नाल हर पासे तबाही का खौफनाक मंजर है। Ебать, все. रूस वड्डियां थावां दे नाल यूक्रेन के रिहायशी इलाकों नूं निशाना बना रहा है। नहरां नदियां ते कई पुल उड़ा दिते गए ने, जिस कारण लोकां नूं जान बचा के पलायन करना पै रहा है। दस दिन गुजर जाने के बावजूद भी दोवां देशां च जंग रोकण ते कोई सहमति नहीं बनी है। कौमांतरी संस्थावां दे दखल तो बाद भी रूस रुकण दे मूड च नहीं है। यूक्रेन च तबाही का मंजर है तां नुकसान रूस नूं भी झेलना पै रहा है। फिलहाल दोवां देशां विचाले जंगबंदी दे कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੌਫ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। रूस ਅਤੇ यूक्रेन च दावियां दी दौड़, एक दूजे खिलाफ कर रहे ने वड्डे दावे। तबाही विचाले भी हो रही मैं अते सिर्फ मैं। दिन बीतते जा रहे ने, स्थिति भयानक तो भी भयानक होंदी जा रही है। हमला हवा जमीन हर पासे हो रहा है। गड्डी च जांदे व्यक्ति दे अगे बंब डिग जांदा है या फिर पूरी दी पूरी बिल्डिंग मिसाइल नाल उड़ा दी जाती है। तस्वीरां देख के रूह तक कंब जाती है। पर यूक्रेन मिट्टी होके भी खड़ा हो रहा है। यूक्रेन ने ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट ते मुड़ कब्जे का दावा कर दिता है। यूक्रेन मुताबिक उन्होंने परमाणु पावर प्लांट नूं रूस हथों आजाद करवा लिया है। रूस ने ज़ापोरिजिया परमाणु प्लांट नूं शुक्रवार नूं अपने कब्जे च लिया सी, जिस तो बाद अमरीका ने इस नूं मानवता लई खतरा दस्सिया अते रूस नूं परमाणु ठिकाणिਆਂ नूं निशाना बनाउण वाली कार्रवाई तो बचण लई कहा है। The world narrowly averted a nuclear catastrophe last night. It was incredibly reckless and dangerous, and it threatened the safety of civilians across Russia, Ukraine, and Europe. जबकि इस विचाले हुण रिपोर्टां आ रही ने कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन 'च ही मौजूद ने। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्टां मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि मैं कीव विच ही मौजूद हाँ अते किसी हाल अपना देश नहीं छड्डांगा। दस दिए कि इस तो पहला रूसी मीडिया ने भी जेलेंस्की नूं लैके वड्डा दावा किया सी। रूसी मीडिया मुताबिक जेलेंस्की देश छड्ड के पोलैंड भज गए सी। कुल मिला के दोवां पासिਆਂ ਤੋਂ दाविਆਂ ਤੇ दावे ठोके जा रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। रूसी राष्ट्रपति लगातार लोगों को रूसी फौजां तो दूर रहने की अपील कर रहे हैं। अजिहे दे विच यूक्रेन की आम जनता सामने डटी हुई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति की अपील
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਲੱਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਰਾਹ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਮਸਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੂਸ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Ми вас тут не ждемо. За вами йде тільки війна. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 21,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 63 ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13,300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਹੋਰ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ 13 ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ 'ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਆਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ।
मैं क्या मैनू तो पता नहीं। उन्हें दोबारा फिर थोड़ी 2 कदम मूहरे हो के फिर उन्हें मैंने कहा कितने गए, मैं क्या मैनू तो पता नहीं। तो जो मैं दूसरी बारी उन्हें कहा ना, उदों उन्हें दोनों कन्न मेरे फड़ के उन्हें खिंच ले थे मेरे, बस मैनू वो डिग गया आप सब मेरी बाई की तरफ कमियारा वाले पासे ਨੂੰ दौड़ गया। ਮੋਗਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸ ਲਾਏ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰਸਿਰਜਨ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਸਿਰਜਨ ਨੇ UV-21 ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ये जो रोबोट बनाया है ये बैक्टीरिया किल करता है थ्रू UVC लाइट्स। इट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू एनी स्मार्टफोन थ्रू वाईफाई। This can be used in hospitals mainly, but also in hotels, industries and offices. ਹਰਸਿਰਜਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਰਜਨ ਰੋਬੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। कितना समय इसको बनाने में? 2 महीने। ऑटोमेटिव इंजीनियर बनना चाहता हूँ एंड एज सच अभी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, पर काफ़ी आइडियाज़ है माइंड में, उनको एग्जीक्यूट करूँगा। पेरेंट्स का सपोर्ट होता था, कैसे रोबोट अलग ही लाइन है, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है? पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट था, उन्होंने कभी कुछ मना नहीं किया। ਹਰਸਿਰਜਨ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਰਜਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹਰਸਿਰਜਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18।